విఘ్నేశ్వరాయ నమః. అవిఘ్నమస్తు. అందరికీ శుభోదయం అండి. ఈరోజు శివానందలహరి అని ఆది శంకరాచార్యులు గారిచే రచించబడిన అత్యంత భక్తిపూర్వకమైన మరియు ప్రసిద్ధమైన శివస్తోత్రం 100 సంస్కృత శ్లోకాలతో కూడి ఉన్న శివస్తోత్రం అన్నమాట. ఇది శుభప్రదమైన ఆనంద తరంగాలు అని దీనికి అర్థం అండి. శంకరులు దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించిన సమయంలో రచించారని మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. శివానందలహరి పారాయణం చేయడం వల్ల భక్తులు భక్తి మార్గంలో ముందుకు సాగి సంసార బంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతారని నమ్ముతారు. ఇది శంకరాచార్యుల యొక్క భక్తి మరియు జ్ఞానానికి ఒక నిదర్శనం. ఇది మా చెల్లెలు 100 శ్లోకాలు పద విభజన కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి అనేది చేసి అది పాడడం జరిగింది. ఈ శ్లోకాలు మీరు కూడా అందరూ వింటారు, నేర్చుకునే వాళ్ళకి మంచి మార్గదర్శకంగా ఉంటుందని ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. నేను చదివిన ఈ 100 పద్యాలు ఈ బుక్లోంచి చూసే చదివానన్నమాట. శివానంద లహరి శంకరాచార్యుల వారు రచించినది. దాన్ని వివరణ ఇచ్చినది భాషా ప్రవీణ డాక్టర్ పోచినపెద్ది కామసత్యనారాయణ. సో ఈ శివానంద లహరి బుక్కు ఈ బుక్కులో చూసి 100 పద్యాలు పద విభజన ఏ రకంగా పదాన్ని విడగొట్టి కరెక్ట్గా మీనింగ్ఫుల్గా చేసుకుని చదవాలో నేను దీన్ని చూసి నేర్చుకున్నాను అనమాట. సో దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాగా చక్కగా ప్రతి పద్యము ఎంతో కరెక్ట్గా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. చక్కగా అసలు ఎందుకు ఏ సందర్భంలో రాశారు, తర్వాత పద విభాగం, టీకా, తాత్పర్యం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం అంటే ఎక్కడెక్కడ కరెక్ట్గా ఆపాలి, ఎక్కడ నుంచి ఆపి చదివితేనే దాని మీనింగ్ వస్తుంది అనేది కరెక్ట్గా పద విభజన చేసుకుని చదవడానికి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బుక్. సో తాత్పర్యం వివరణ చాలా ఈజీగా మనం నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే బుక్ అనమాట. నేను దీన్ని చూసి ఈ బుక్నే గురువుగా భావించి నేను చదివానమాట. చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు చెప్పిన పద్యాలు దీంట్లో ఉన్న పద్యాలతో బాగా కరెక్ట్గా టాలీ అయ్యి దాని మీనింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండేటప్పటికి ఈ బుక్నే నేను గురువుగా భావించి చదవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యాం అస్తోకత్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం గళంతి శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యా సరణిషు పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో హృదభువి శివానందలహరీ త్రైవేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం జటాభారోదారం చలదురగహారం మృగధరం మహాదేవం దేవం మయి సదయ భావం పశుపతిం చిదాలంబం సాంబం శివం అతి విడంబం హృది భజే సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్షుద్రఫలదాః న మన్యే స్వప్నే వా తదనుసరణం తత్కృతఫలం హరిబ్రహ్మాదీనాం అపి నికటభాజాం అసులభం చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజభజనం స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున కవితాగానఫణితౌ
पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्व चतुरः कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो। घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यनुरपि च धूमोऽग्निरचलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनं वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोः भज परमसौख्यं व्रजसुधीः। मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रफणितौ करश्चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णनविधौ तव ध्याने बुद्धिर्नयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थान् कैर्वा परमशिव जाने परमतः। यथा बुद्धिः सुक्तौ रजतमिति काचास्मनिमणिः जले पैष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलं तथा देवभ्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते। गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्धं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जनैः न जानाति किम् अहो। नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननं सदा तत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किन्तेन वपुषा। वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किन्तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वदफलं सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी। असारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनस्तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते। प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुक्षोऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुरासा भूयिष्ठां विधिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तत्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितं विरिञ्चिः दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरश्चतुष्कं संरक्षं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिन्निजकनकमाणिक्यमकुटैः
त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तः त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदासा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुरासा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारखटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिः चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयम् सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्यासा शाखा स्वटति छडिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटितां स्मरारे मच्चेतस्फुटपटकुटीं प्राप्य विसदां जयस्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवितविभो प्रलोभाद्यैः अर्थाहरणपरतन्त्रोऽथनिगृहे प्रवेशोद्युक्तः सन्भ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरं कथमिव सहे शङ्करविभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम् करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिव सहे शङ्करविभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सहगणैः वसन् शम्भोः अग्रे स्फुटखटितमूर्धाञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः स्तवैः ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केळीभिः मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुं कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्माद्यैः मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्थे हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्थे सीतांसौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मना सारूप्यं तव पूजने शिवमहादेवेति सङ्कीर्तने सामीप्यं शिवभक्तिधुर्यजनता साङ्गत्यसम्भाषणे सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्त्वहम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे प्रभो वीक्षां मे दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु
वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चनगर्भतास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरो नालम्बा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतान् चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वामत्यपलायनौषधम् अतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रस्सकलामरातिभयदः क्ष्वेलः कथं वा त्वया दृष्टः किञ्च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिक्तकुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेवदेव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशां स्वामिन् अस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवद्धैर्यं चेदृशमात्मनस्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहारत्यानन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयः प्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्ब तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलं सत्वं मन्त्रमुदीरयन् निजशरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुद्धिमादरेण सुमनः सङ्खाः समुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमसद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतः कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालासुखाविष्कृताः ज्ञानानन्त्यमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचोखटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैः अनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमा साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः
पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जय स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकर्णने जिह्वाचित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयनश्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मामेव चः गाम्भीर्यं परिखापदं खनधृतिः प्राकारबुद्ध्यद्गुणस्तोमश्चाप्तबलं खनेन्द्रियचयोद्वाराणि देहस्थितः विद्यावस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामाग्रीसमेते सदा दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु मा गच्छस्त्वम् इतस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरात मामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचिता लाभं च सम्प्राप्यसि करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो खनशार्दूलविखण्डनोऽस्तजन्तुः गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतोऽपि छन्दस्साखिशिखान्वितैः द्विजवरैः संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिरिसुधासारैः फलैर्दीपिते चेतः पक्षिशिखामणे त्वजवृथा सञ्चारमन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगळी नीडे विहारं कुरु अकीर्णेन खराजिकान्तिविभवैः उद्यत्सुधावैभवैः अथो ते अपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते नित्यं भक्तिवधूगणैश्चरहसि स्वेच्छाविहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुध्यानवसन्तसङ्गिनी हृदारामेखजीर्णच्छदा स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाश्च सद्वासनाः ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुषहृत्सद्वासनाविष्कृतं शम्भुध्यानसरोवरं व्रजमनोहंसावतं सस्थिरं किं क्षुद्राश्रयपल्वलभ्रमणसञ्जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीम् आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमभ्रमराभिरामम् असकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् भृङ्गीच्छानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकण्ठर सदा त्वां मे मनश्चातकः
आकाशेन सिखी समस्तफणिनां नेत्रा कलापी नतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः केकीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां खनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे। सन्ध्याकर्मदिनात्ययो हरिकराखातप्रभूतानकध्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिः वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्मुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे। आद्यायामिततेजसे श्रुतिपदैः वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक्ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिस्सम्भवे। नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाय सकलाम्नायान्तसञ्चारिणे सायं ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिस्सम्भवे। नित्यं स्वोदरपूरणाय सकलान् उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतः त्वं सर्वान्तरः तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्। एको वारिजबान्धवः क्षितिनभो व्याप्तं तमोमण्डलं भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्यः किं न भवस्यहोऽखनतरं कीदृक् भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव। हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्। रोधस्थो यहृतः श्रमेण पथिकच्छायान्तरो वृष्टितो भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थम् अतिथिः दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं सन्तमसाकुलश्च शिखिनं सीतावृतः त्वं तथा चेत सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम्। अंकोलं निजबीजसन्ततिः ऐस्कान्तोपलं सूचिका साध्वीनैजविभुं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभं प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिः उपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिः इत्युच्यते। आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतच्छादनं वाचा शङ्खमुखस्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषो रक्षां भवद्भावनापर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति। मार्गावर्तितपादुका पशुपते अङ्गस्य कूर्चायते गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोः दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते।
वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं नमत्सुरशिरः कोटीरसङ्कर्षणं कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य गौरीपते मच्चेतो मणिपादुकाविहरणं शम्भो सदा अङ्गीकुरु। वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूः तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतः तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम्। क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। बहुविधपरितोषबाष्पपूरस्फुटपुलकाङ्कितचारुभोगभूमिं चिरपदफलकाङ्क्षि सेव्यमानां परम सदाशिवभावनां प्रपद्ये अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम्। जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवताभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अर्हसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति। आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचापयुक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघैः निर्जित्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानन्दमावहति सुस्थिरराजलक्ष्मीम्। ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिः ईश्वरनाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्थाः। भूधारताम् उदवहत् यदपेक्षया श्रीभूधार एव किम् अतः सुमते लभस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य। आशापाशक्लेशदुर्वासनादिभेदोद्युक्तैः दिव्यगन्धैः अमन्दैः आशासाटीकस्य पादारविन्दं चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु। कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं सर्वेङ्गितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यं चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ। भक्तिर्महेशपदपुष्करमावसन्ती कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षं सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्मसस्यमखिलं सफलं च नान्यत्। बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मसक्ता वधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ती सद्भावनास्मरणदर्शनकीर्तनादि सन्मोहितैव शिवमन्त्रजपेन विन्ते। सदुपचारविधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाश्रितां मम समुद्धरबुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव।
नित्यं योगी मनःसरोजदलसञ्चारक्षमः त्वत्क्रमः सिंहो तेन कथं कठोरयमराड्वक्षः कवाटक्षतिः अद्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलं हा मे मनश्चिन्तयति एतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये येष्यत्येष जनिं मनोश्च कठिनं तस्मिन् अटानीति मद्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः नो चेत् दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं सिंहो किमर्थं तव कञ्चित् कालमुमामहे स भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चित् ध्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित् कथाकर्णनैः कञ्चित् अवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चित् दशामीदृशीं यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमना जीवन् स मुक्तः खलु बाणत्वं वृषभत्वं मत्थवपुषा भार्यात्वमार्यापते खोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दथौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवां त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरः स एव हि न चेत्को वा तदन्योऽधिकः जननमृतियुतानां सेवया देवतानां न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते य इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो सदय हृदयगेहे सर्वदा संवसा त्वं शिव जलधिमथनदक्षो नैव पातालभेदी न च वनमृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः असनकुसुमभूषा वस्त्रमुख्यां सपर्यां कथय कथम् अहन्ते कल्पयानिन्दुमौळे पूजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभं जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लवमुमा जाने न तेऽहं विभो न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा असनं गरलं फणीकलापो वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः मम दास्यसि किमस्ति सिंहो तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः करस्थलाथः कृतपर्वताधिपः भवानि ते लङ्घितपद्मसम्भवः तदा शिवार्चास्तव पावनक्षमः नतिभिः नुतिभिः त्वमीश पूजाविधिभिः ध्यानसमाधिभिः न तुष्टः धनुषा मुसलेन चास्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि सिंभोः अहमुद्योगविधासु ते अप्रसक्तः मनसा कृतिम् ईश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदाशिवं नमामि आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पादाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौळे दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौळौ कोमलखनकन्धरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम्
सारसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः या ये यौ भर्गं वदति क्षेते सदार्चतः स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनं ते मनोभवानीस इति विचिकित्सां सन्त्यजसिव कथम् आसीत् गिरौ तथा वेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतं रभसात् आकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहर चरणालाने हृदयमदेभं बथान चिद्यन्त्रैः प्रचरति अभितः प्रगल्भवृत्त्या मदवान् येष मनः करीगरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषामुपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देवगौरीप्रिय मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण इदन्ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतौ तिर्यग्रूपं तव पदशिरोदर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ भुवि दिवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः स्तोत्रेणालम् अहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वाम् अग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे थानातुषस्तोमवद्धूताः त्वां विदुः उत्तरोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवका. ఇంతటితో 100 శ్లోకములు ముగిసినాయండి. స్వామివారి ఆశీర్వచనములు అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.